নমস্কার, জি 24 ঘন্টা 3:03 খবর নিয়ে আপনার সঙ্গে রয়েছি আমি শুক্লা। শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত সময়ের অপেক্ষা। রাজ্যে রাজ্যে মক ড্রিল করার নির্দেশ কেন্দ্রের। উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে মক ড্রিল নিরাপত্তা বাহিনী। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে মক ড্রিল চলছে বিভিন্ন জায়গায়, সেই ছবি সামনে আসছে। উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে মক ড্রিল। রাজ্যে রাজ্যে মক ড্রিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে। উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর যে মক ড্রিল, সেই মক ড্রিল চলছে। এক্সক্লুসিভ সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। পাকিস্তানের প্রত্যাঘাত তাহলে কি এবার সময়ের অপেক্ষা? কারণ রাজ্যে রাজ্যে মক ড্রিল শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ মেনেই কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় মক ড্রিল শুরু হয়েছে। উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে মক ড্রিল নিরাপত্তা বাহিনীর। आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं लखनऊ की कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ये आपको यहाँ पे सायरन नजर आ रहा होगा और लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर ये खास बात सबसे ये है कि यहाँ पर जो कमांड है उसको फॉलो करना होगा। इसका क्या मतलब है, एक बार बजा के बताइए और पूरा आइडेंटिफाई करिएगा कि किस तरीके से किसका क्या मतलब है, बताते जाइए। ये हैंड सायरन है, ये युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है और इसका एक सिग्नल है और ये हम कम्युनिटी को देते हैं, अवेयर करते हैं कि किस सायरन पर क्या काम करना है। बताइए किस सायरन पे क्या काम करना है। बजाओ, तेज बजाओ। इसका मतलब है कि ये हवाई हमला होने वाला है। ये जो सायरन अभी धीमे तेज आवाज में बजा, इसका मतलब है कि हवाई हमला होने वाला है। अगर हमला होता है, लोग घायल होते हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, किस तरीके से लोगों को सही जगह पे लेके जाना है। देखिए, हम लोग को जब इलेक्शन मिलेगा, हम लोग देखेंगे कि वार हो गया या कुछ हो गया, तो हमको पब्लिक को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे? क्योंकि हमारे वॉलंटियर कुछ हैं, अपने कुछ हम लोगों को अपने हाथ गोदी में लेके जाएंगे, कुछ हाथों में लेके भागेंगे, कुछ स्ट्रेचर में लेके भागेंगे। कहीं पर अगर आग लग जाती है तो उसको हम लोग कम्बलों से उसको आग को फायर को बुझाएंगे। একাধিক রাজ্যকে আগামীকাল মক ড্রিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে। 7ই মে সিভিল ডিফেন্সকে মক ড্রিল করানোর নির্দেশ। সাধারণ যারা নাগরিক রয়েছেন, যারা ছাত্ররা রয়েছেন, মক ড্রিল করাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है डल लेक में और ये मॉक ड्रिल जो है, जो डल लेक में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग रहते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो उसके लिए इसकी प्रिपरेशन हो रही है। आप देखिए पूरा इक्विपमेंट जो है साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कैसे ये इक्विपमेंट्स है वो दिख रहा है आपको। और ये एसडीआरएफ के जवान जो यहाँ पर है मौजूद है और ये सब कुछ तैयार रख रहे हैं। कल नेशन वाइड एक मॉक ड्रिल होगी, उसमें भी का हिस्सा रहेगा। और मैं आपको बता दूं 3 टीमें जो है रखी गई है इस डल लेक के इर्द गिर्द। जो वाटर बॉडीज हैं, इनमें जो लोग रहते हैं उनके लिए এয়াররেস সাইরেন থেকে ব্ল্যাক আউটের জন্য প্রস্তুতি কি হতে পারে, তারই প্রস্তুতি এই মুহূর্তে একেবারে তুঙ্গে। बात करूं मैं जोधपुर की, तो सिविल डिफेंस और साथ में सेना और पुलिस सब कुछ तैयार है। जोधपुर में जिस तरीके से भारत पाक के बीच हालात
समय पर अगर जरूरत पड़े तो उस समय पर यहाँ पर लोग आसानी से छुप सके। और यहाँ पर किस तरह की तैयारियां पहले भी कई बार दिखा चुके हैं कि लगातार कोशिश यही है कि पूरी तरह से वो अलर्ट रहें। और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ मोटी दीवारें हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं। और पूरी तरह से लोगों ने यहाँ पर बल्ब पहले ही लगा लिए हैं। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर खाट बिछा कर बैठे हुए हैं ताकि यहाँ पर अगर उस तरह की स्थिति बनती है तो उस समय हम पूरी तरह से तैयार रहे। আবারও মহড়া, যুদ্ধ পরিস্থিতি হলে কি কি পদক্ষেপ, পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত, সময়ের অপেক্ষা, রাজ্যে রাজ্যে মক ড্রিল করার নির্দেশ কেন্দ্রের। পাটনাতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। पूरे पटना में जो अलर्ट सिस्टम है वो अलर्ट सिस्टम आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी पटना के बेली रोड पर हैं और देखिए यहाँ पर बेली रोड पर लगभग 800 की दूरी पर ये कैमरे लगाए गए हैं। इसको बताना चाहेंगे कि पूरे पटना में इस तरह के, इधर भी आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सिस्टम लगे हुए हैं, चारों तरफ ये सिस्टम लगा दिए गए हैं। और इसके पीछे का मकसद ये है कि जब 244 शहर में बिहार के 4 शहरों के जिक्र किया गया है जिसमें पटना है, बरौनी है, कटिहार है और पूर्णिया है। রাজ্যে 17টি জায়গায় মক ড্রিল হওয়ার সম্ভাবনা। 3টি জোনে ভাগ করে রাজ্যে মক ড্রিল হতে পারে। প্রথম ক্যাটাগরিতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে হবে। দ্বিতীয় ক্যাটাগরি এবং তৃতীয় ক্যাটাগরি ভাগ করে চলবে মহড়া। পেহেলগাঁওয়ে হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই কারণে একেবারে প্রস্তুত থাকার জন্য সমস্ত রাজ্যকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এগোচ্ছে। ৭১-এর যুদ্ধের সময় এই ব্ল্যাকআউট, মক ড্রিল, এগুলো সিভিল ডিফেন্স এগুলো অ্যাক্টিভেট হয়েছিল। এবারে আমি এটাও মনে করি যে এনসিসিকেও একটু বড়ভাবে অ্যাক্টিভেট করা হবে, সিনিয়র ক্যাডেটসদের, যারা আমাদের সিভিল ডিফেন্সের সাথে মিশে একটা বিরাটভাবে হেল্প করতে পারবে। আমাদের ব্ল্যাকআউটে খুব মানে অনেকেই জানে না, কারণ অলমোস্ট 54 ইয়ার্স হয়ে গেছে যে আমাদের এই ৭১-এর লড়াইটা শেষ হয়েছে। তো ব্ল্যাকআউটে বেসিক্যালি সব লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়। একটা মানে নির্ধারিত সময় থেকে আরেকটা নির্ধারিত সময় অবধি পুরো ব্ল্যাকআউট থাকে, অন্ধকার থাকে। লোকেরা তাদের উইন্ডো পেন্সে কার্বন পেপার চিপকে দিতাম, মানে এরকম মনে আছে যেটা আমার। সেই সময় সেরকম হয়েছিল এবং সেই সময় আরো বেশি বেঙ্গলের বুকে হয়েছিল, কারণ তখন ইস্ট পাকিস্তান একদম নাকের ডগায়, যেটা এখন বাংলাদেশ। সেই ইস্ট পাকিস্তান থেকে এয়ার রেড আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উপরে আসতো, আমাদের এয়ারফিল্ডগুলোকে টার্গেট করতো, এগুলো যাতে ঠিক মতন দেখতে না পায় সেই জন্য লাইট জ্বালানোটা একদম বন্ধ করে দেওয়া হতো, কারণ যেখানেই সে লাইট দেখতে পাবে এয়ারক্রাফট সেখানেই স্ট্রাইক করবে। এইটা মাথায় রেখে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিটা করা মানে হচ্ছে। এবং এটা আমার মনে হয় যতদূর যে এটা এভরি 5 ইয়ার্স এই মক ড্রিলটা, লড়াই হোক বা না হোক, আমাদের দেশের যে জনতা তাদের জানা উচিত একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি হঠাৎ এসে যেতে পারে, যে কোনো সময় এসে যেতে পারে। উই শুড বি প্রিপেয়ার্ড ফর ইট। তো এইটা মাথায় রেখে কিন্তু এই জিনিসগুলো করা হচ্ছে। পহেলগাঁওয়ের 14 দিন পর অধরা জঙ্গিরা প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে পোস্ট তৃণমূলের। 14টি প্রশ্ন করে পোস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের। মোদীকে মৌনবাদী বলে খোঁচা তৃণমূলের। পহেলগাম সন্ত্রাসের 14 দিন পর
14 দফা প্রশ্ন সামনে এনে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে মৌন মোদী সম্বোধন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা তৃণমূলের। আর এই বিষয়কে দ্বিচারিতা বলে পাল্টা কটাক্ষ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তার বক্তব্য, মাত্র 24 ঘন্টা আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেহেলগাম ইস্যুতে ভারত সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। তারপরেও এই 14 দফা প্রশ্ন আসলে পাকিস্তানকে উস্কানি দেওয়ার শামিল বলে মনে করেন তিনি। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় শুভ্র ঘোষের সঙ্গে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, কলকাতা। পহেলগাঁওয়ে নিহতদের বাড়িতে ফেরহাদ অরূপ, সমীর গুহের বাড়িতে রাজ্যের 2 মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি মতো পরিবারকে আর্থিক সাহায্য। নিহত বিতান অধিকারীর বাড়িতেও যান রাজ্যের এই 2 মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে পেহেলগাঁওয়ে ঘুরতে গিয়ে রাজ্যের যে বাসিন্দাদের মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, আর্থিক সহযোগিতা করা হবে, এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু যেটা দেখা গেল যে রাজ্যের 2 মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ফিরহাদ হাকিম তারা সরাসরি আজকে প্রথমে বেহালায় সমীর গুহর বাড়িতে পৌঁছে যান। সেখানে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যের 2 মন্ত্রী, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারকে বার্তা দেওয়া হয় যে রাজ্য সরকার তাদের পাশে সব সময় রয়েছে। এরপরই যেটা রাজ্যের 2 মন্ত্রী তারা সরাসরি বেহালার সমীর গুহর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে বিতান অধিকারী তার বাবা মার বাড়িতে যান। সেখানে তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয় এবং একইভাবে তার স্ত্রীকে, বিতান অধিকারীর স্ত্রীকেও কিন্তু আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। এবং এই প্রত্যেকটি পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার তাদের পাশে রয়েছে। 2 মন্ত্রী তাদের নিজেদের যে ফোন নাম্বার পর্যন্ত এই পরিবারের সদস্যদেরকে দিয়েছে। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় দেবাশিস বটব্যালের সঙ্গে বিক্রম দাস, কলকাতা। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর রাস্তার নাম বদল, ভারতে তৈরি হচ্ছে নতুন করে পাকিস্তান বিদ্বেষ। বিশ্বাস কলোনি পরিচিত পাকিস্তান কলোনি নামে। পাকিস্তান কলোনির নাম এবার পাল্টে দিতে উদ্যোগ। ভারত মাতা মোড় লেখা ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাম তো বিশ্বাস করবেন, পাকিস্তান মোড় না, কিন্তু কেউ মুখে মুখে পাকিস্তান মোড় বলে দেবে, সেটা আলাদা কথা। কার বন্ধ করবে মুখটা? তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে যদি করতো, আমরাও ওদেরকে সহযোগ করতাম, সবাই করতো, আমাদের এখানে কারো ভালো প্রবলেম নাই। কিন্তু বাইরের লোক কথা না, মানে আসলে তো একটা লোকের প্রবলেম ক্রিয়েট হয় না। অশান্তি বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদে গিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নদিয়াতে হটে মৃত জওয়ান ঝন্টু আলী শেখের পরিবারকেও রাজ্য সরকারের চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের সাথে রাখি, ওরা থাকতো, কাজ করতে গিয়েছিল হাজবেন্ড, তখন হায়দ্রাবাদে থাকতো, কিন্তু এখনো ফিরে এসছে। ও কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টেই চাকরি পেল, ওখানেই হোমগার্ডের চাকরি করবে। ওর ছেলে মেয়ের পড়াশুনো এবং আমাদের পক্ষ থেকে খুব সামান্য 10 লক্ষ টাকা ওদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এরপরেও যদি কোনো সাহায্য চায়, আমি সবসময় আছি ওদের পরিবারের একজন হিসেবে। অশান্তি বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদে গিয়ে সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। বিজেপির কথা শুনে আর কোনো হিংসা করবেন না, হিংসা কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার। বিজেপির কথা শুনে বা আর কোনো ধর্মীয় সংগঠনে মৌলবাদীদের কথা শুনে কোনো প্ররোচিত হবেন না, কোনো ভাগাভাগি করবেন না, মানুষে মানুষে ভাগ করবেন না। আপনারা যদি মানুষে মানুষে ভাগ করে, তার থেকে আমাকে আমার গলাটা আমার হৃদয় দিয়ে বাদ দিয়ে দিন, আমি সবচেয়ে খুশি হব। আমি আমার চোখের সামনে কোনো কাণ্ড দেখতে চাই না। কথায় কথায় আর অশান্তি করবেন না, শ্রুতি থেকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে শামশেরগঞ্জে বিডিও অফিসে গিয়ে বৈঠকও করেছেন তিনি। নদিয়াতে হটে মৃত জওয়ান ঝন্টু শেখের পরিবারকেও রাজ্য সরকারের চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন আজ মুখ্যমন্ত্রী। আমি দাঙ্গার বিরুদ্ধে, মানুষ দাঙ্গা করে না, দাঙ্গাকারীদের বাইরে থেকে পরিকল্পনা করে নিয়ে আসা হয়, আর তখন আপনারা প্ররোচনায় পা দিয়ে দেন কেউ কেউ। প্লিজ দয়া করে দেবেন না, কারো কথায় দাঙ্গা করবেন না, তাহলে দিদি আপনাদের সাথে থাকবে। আর যদি দাঙ্গা করে, সবাই থাকলেও
মুর্শিদাবাদ সফর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রীতি বার্তা দিয়েছেন। বিজেপির কথা শুনে আর কখনো হিংসা করবেন না বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। হিংসা কোনোভাবেই রাজ্য সরকার যে মেনে নেবে না সেটা উল্লেখ করেছেন আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদূর এই সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কড়া এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তার বক্তব্য প্রকাশ করলেন দাঙ্গা নিয়ে, যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে এক্ষেত্রে যারা দাঙ্গা করবেন তাদের সব থেকে বড় শত্রু কিন্তু তিনি, কারণ তিনি দাঙ্গা চান না। ঠিক পাশাপাশি একদিকে প্রশাসনকে সক্রিয় থাকার বার্তাও যেমন তিনি দিচ্ছেন, ঠিক তেমনই কিন্তু কার্যত মঞ্চে যারা উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তিনি বলছেন ইউনাইটেড হয়ে কাজ করুন। ফলে কার্যত আজকের এই সভামঞ্চ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের যে ঘটনা, সেই ঘটনা পরবর্তীকালে আজকের এই সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর যে বার্তা, সেই বার্তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরার জয়ন্তের সঙ্গে শ্রেয়সী, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন এবং একই সঙ্গে অশান্তির পেছনে বিজেপির ইন্ধন আছে বলে অভিযোগ করছেন, তখন পাল্টা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বক্তব্য শোনাবো। বিজেপি দাঙ্গা করে মন্দির ভাঙলো, বিজেপি দাঙ্গা করে জবাই করা তরোয়ার দিয়ে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে খুন করলো। এই মহিলার মাথাটা গেছে। দাঙ্গাবাজদের নিয়ে সভা করছেন। হুলিয়ানের চেয়ারম্যান দাঙ্গাবাজ, ফারাক্কার এমএলএ তার দাদা দাঙ্গায় ছিল। ফারাক্কার এমএলএ ভাই ব্যান অর্গানাইজেশনের প্যারেডে হাঁটে, যার মন্ত্রিসভায় সিদ্দিকুল্লাহ আর ফিরাদ হাকিম, তিনি কাকে বলছেন? মমতা ব্যানার্জি যে নিজেই দাঙ্গার ক্রিয়েটার, প্রোটেক্টার, দাঙ্গাবাজ। মুর্শিদাবাদের শামশেরগঞ্জ বিডিও অফিসে গিয়ে বৈঠক করেছেন আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি নদিয়ার তেহট্টে মৃত জওয়ান ঝন্টু আলী শেখের পরিবারকেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে চাকরি দেওয়ার কথা, সে কথা আজ ঘোষণা করেছেন তিনি। বেদবোনা গ্রাম থেকে সকাল থেকে প্রচুর মানুষজন এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য, তার দেখা করার জন্য, এবং এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাদের কাছে কি বার্তা দেন সেটাই ছিল তাদের কাছে শোনার। একটু কথা বলবো যারা ইতিমধ্যেই সহায়তা পেয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। একটু বলুন আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কি কথা হলো আজ? কথা আমরা কিছুই বলিনি, মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললো সেটা শুনলো। চেকটা দিল, চেকটা আমরা নিলাম। কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী? এটাই বললো এরপরে দাঙ্গা আবার যেন কেউ যেন না হয়। হিন্দু ভালো, মুসলিমও ভালো, কিন্তু হিন্দুরা তো আগে বেড়ে যায় না ঝামেলা করতে। আমরা নিরীহ মানুষ কোনোদিন ঝুট ঝামেলা যায় না। উল্টা আমাদের উপরে পড়লো চাপ, বাড়িঘর সব তো পুড়িয়ে সরকার করে দিল। এই যে 1,20,000 টাকা চেক দিল, এরপরে আবার কোনোদিন 6 মাস পর যে পুরো আমাদের কোনো মানে নেই। এবার হতে পারে আমাদের জীবনটাই শেষ করে দেবে। আপনারা কি দাবি জানালেন? আমরা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম যে বিএসএফ ক্যাম্প চাই আমরা, তো কোনো কিছু বলতে দিল না, কেউ কোনো কথা বলতে দিল না। কীভাবে বলবো? কেউ পেয়েছে সেলাই মেশিন, কেউ বা পেয়েছেন 1,20,000 টাকা চেক, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ যারা সুবিধা প্রাপক তারা কিন্তু কেউই খুশি নন। তারা বলছেন যে পরিমাণ তাদের ক্ষতি হয়েছে, এই 1,20,000 টাকা দিয়ে তাদের কার্যত সেভাবে কিন্তু কোনো কাজই হবে না। ক্যামেরায় শুভরাজের সঙ্গে সমাজ, জি 24 ঘন্টা। আবারও পুরনো ফর্মে দিলীপ ঘোষ মুর্শিদাবাদের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন তিনি। অশান্তির রাজনীতির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী, জিহাদির পক্ষে আছেন মুখ্যমন্ত্রী, তোপ দেখেছেন দিলীপ ঘোষ। ক্ষতিগ্রস্তদের না ডেকে ইমামদের সঙ্গে বৈঠক কেন, প্রশ্ন বিজেপি নেতার। মুখ্যমন্ত্রী চিরদিন দাঙ্গাকারীদের পক্ষে আছেন এবং জিহাদিদের পক্ষে আছেন, এটা আমরা তখনই বুঝে গেলাম যখন দাঙ্গার পরে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে না দাঁড়িয়ে তাদেরকে সহযোগিতা না করে, দেখা না করে যখন ইমামদের ডেকে উনি মিটিং করেন। আমি তো বলেছিলাম যদি আপনি মনে করছেন এই ইমামরা বা এরা দোষ করেনি, তাহলে সবাইকে একটা প্রস্তাব লিখিতভাবে একমত হন। মুর্শিদাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে এটা অন্যায়, অনৈতিক এবং তার আপনি নিন্দা করছেন। কেন নিন্দা প্রস্তাবে সই করালেন না ইমামদেরকে? কারণ আপনি জানেন এরাই করেছে, তাদেরকে বাবা দেওয়ার জন্য আপনি ডেকেছিলেন। সাত সকালে শহরে আবারও ইডির অ্যাকশন। এনআরআই কোটায় মেডিকেলে ভর্তি দুর্নীতি তদন্তে ইডি। বালিগঞ্জ, করেয়া, নিউটাউন সহ 5 জায়গায় তল্লাশি। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে করেয়া অভিযান ইডির। এনআরআই কোটায় মেডিকেলে দুর্নীতি তদন্তে ইডি।
জাল নথি তৈরি করে মেডিকেল কলেজে এনআরআই কোটায় অ্যাডমিশনে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট নির্দিষ্টভাবে ইসিআই দায়ের করার পর রীতিমতো 5টি জায়গায় একযোগে তারা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন, যেখানে একদিকে নিউ টাউনের একজনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে, পার্ক সার্কাস করেয়াতে একজন আইনজীবীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে, এবং এই মুহূর্তে আমরা বালিগঞ্জের যেই আবাসনে রয়েছি সেই আবাসনেরও কিন্তু 4 তলার ফ্ল্যাটে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে, এমনটাই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রের খবর। ইডি সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে যে মূলত এই মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশনের দুর্নীতিতে জাল নথি তৈরি করা হতো এবং সেই জাল নথি তৈরি করে এনআরআই কোটায় ভর্তির মাধ্যমে কার্যত কোটি কোটি টাকা আর্থিক তছরূপ করা হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ রয়েছে। এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 5টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই নির্দিষ্ট আবাসনে ঘোষ পরিবারের বাড়িতেও কিন্তু তল্লাশি অভিযান চলছে এবং সেখান থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে ইতিমধ্যেই, এমনটাই ইডি সূত্রের খবর। কিভাবে এই গোটা চক্র কাজ করত, এই চক্রের নেপথ্যে কারা কারা রয়েছে, এই সমস্ত বিষয়ে এই মুহূর্তে তদন্ত করে দেখছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা, এবং এখান থেকে যে সমস্ত সূত্রগুলি পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে কিন্তু আরও অন্যত্র তল্লাশি অভিযান চালানো হতে পারে, এমনটাই ইডি সূত্রে আমরা জানতে পারছি। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় দেবাশিস বটব্যালের সঙ্গে বিক্রম দাস, কলকাতা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।